Hello dear students, today we are going to discuss the annual exam portions. Okay, so our portions are in course book lesson 10 and 11. Lesson 10 is Hunter and the Doves and lesson 11 is the Three Billy Goat Gruff. And also you have to study the same lesson in your workbook also. Lesson 10 and 11 in your workbook also. Okay, so let's discuss these chapters. Everyone take your textbook, page number 78. That is the lesson, The Hunter and the Doves. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൻ്റെ കഥ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? Who are the characters in that story? The hunter and the doves. You can see in that chapter doves you can see, and yes, hunter, and also who helped them to cut the net. Yes, the mouse. Okay, so what is that story? Endana kada? Oh yes, there is a banyan tree is there and so many birds. Okay, so many birds live in that tree. Okay, so once what happened one day? Yes, a hunter came there and he sees these lot of birds on that tree. After that what happened? നമ്മുടെ ഹണ്ടർ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു. എന്തായിരുന്നു അത്? He put some grains of rice under that banyan tree and seeing that all the birds flew down, എന്നിട്ടോ അവരത് താഴെ വന്നിട്ട് ആ grains of rice തിന്നാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ? So at that time, at the moment, നമ്മുടെ ഹണ്ടർ എന്ത് ചെയ്തു? യെസ്, അവർക്ക് മേലെ എന്ത് ചെയ്തു? വല വിരിച്ചു. So they all trapped. At the time they have an idea. What is that? Yes, അവരുടെ ആ കൂട്ടം, ആ ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഡോഗ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള നേതാവ് എന്ത് പറഞ്ഞു? നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ഈ വല കൊത്തി പിടിച്ചിട്ട് ഒന്നിച്ച് പറക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? എന്നിട്ടോ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഈസ് ദെയർ. ഹു ഈസ് ദാറ്റ്? എ മൗസ്. ഓക്കെ, സോ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഈ വല കൊത്തി പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് പറന്ന് അവിടെ കൊണ്ടുപോകാം. ഹി വിൽ ഹെൽപ്പ് ദം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ആ ഫ്രണ്ട് നമ്മളെ അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ അതിന് രക്ഷപ്പെടുത്തും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റോറി ആൻഡ് ദേ എസ്കേപ്പ് ഫ്രോം ദാറ്റ് ഹണ്ടർ. ഓക്കെ, so you know that story very well. So let's discuss the question answers of that chapter. Okay, so first question, take page number 81. Page number 81. So what is the first question? എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഹൂ ലീവ്സ് ഇൻ ദ ബനിയൻ ട്രീ? ആരായിരുന്നു ഹൂ ലീവ്സ് ഇൻ ദ ബനിയൻ ട്രീ? ആരായിരുന്നു ആ ബനിയൻ ട്രീൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്? Yes, what is the answer? Many birds. Okay, many birds lives in that banyan tree. Okay, you all have write the answer in your notebook. Okay, written in your notebook. So everyone take your notebook also. Then I will say once more all the answers. So you just listen. Okay, എല്ലാവരും ബുക്ക് തുറന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഒക്കെ നോട്ട്ബുക്കൊക്കെ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങളുടെ ആൻസറൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഒരിക്കൽ കൂടി അതിനെ ആൻസർ ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, ദെൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൂ ലീവ്സ് ഇൻ ദ ബനിയൻ ട്രീ? ബനിയൻ ട്രീയിൽ ആരായിരുന്നു അല്ലേ? ആരായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത്? ഹൂ ലീവ്സ് ഇൻ ദ ബനിയൻ ട്രീ? യെസ്, മെനി ബേർഡ്സ് ലീവ്സ് ഇൻ ദ ബനിയൻ ട്രീ. സോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, what does the man throw the grains of rice? We know the answer. Okay, that picture from itself you can see the answer. Okay, page number 78. Look the page number 78, first picture. What is the hunter doing? Yes, the man throws the grains of rice under the banyan tree. You can see in that picture you can say the answer, isn't it? So what is the answer? The man throws the grains of rice under the banyan tree. Do you got that? Okay, so what is the next question? Next question, what does the man throw over the doves? What does the man throw? We know that something
to catch that douse. What does the man do? Yes. What is the answer? The man throws a net. The man throw a net over the douse. Okay. Then next, last question. Why does the leader of the douse want to fly to the mouse? For what? They fly to the mouse. എന്തിനായിരുന്നു ആ മൗസിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയത് എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലേ? What is the answer? Look everyone in your notebook and read with me. Yes, because the mouse is their friend. What is the answer? Mouse is their friend and will help them. They know that what? മൗസ് എന്ത് ചെയ്യും? അവരുടെ ചങ്ങാതിയായിട്ടുള്ള മൗസ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് അവർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ആ വലയൊക്കെ കൊത്തി പിടിച്ചിട്ട് എങ്ങോട്ട് പറന്നു പോയേ? യെസ്, ദ ഹോം ഓഫ് മൗസ്. Then listen, the next say who said these words and circle the correct words. It's very simple, you know that answer. This is the line from your textbook and asking who said these words. Okay, so what a lot of birds. What a lot of birds. Who said that? Looking that on that banyan tree, yes, very good, the hunter. Our hunter says that what a lot of birds. Okay, so the answer is the hunter. So options are there. Leader of the douse is it he? No, the mouse and the hunter. So the correct answer is the hunter. The hunter says this, what a lot of birds. Then next, of course I will. Of course I will. Who said that? ആരാണ്? ഓഫ് കോഴ്സ്. ഞാനത് ചെയ്തു തരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആരായിരുന്നു? യെസ്, ഹിയർ ദ ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഓൾ ദ ഡൗസ്, ദ ഹണ്ടർ, ദ മൗസ്. ഡൗസ് ആണോ പറഞ്ഞത്? ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ വിൽ? നോ, അല്ല അല്ലേ, ഹണ്ടർ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഹണ്ടർ ആണ്. ഹണ്ടർ ആണോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ നിങ്ങളെ വല മുറിച്ച് തരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഹണ്ടർ ആണോ? അല്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ വിച്ച് ഈസ് ദ ആൻസർ? ദ മൗസ് ഈസ് ദ ആൻസർ. മൗസ് ഈസ് ദെയർ ഫ്രണ്ട്. ഹി ഹെൽപ് ദം ടു കട്ട് ദ നെറ്റ്. Okay, so that is the comprehension part. So every question answer want to study very carefully and write the spelling, write and study. Okay, so next move to the grammar part. So everyone take page number 82. Okay, page number 82. ഗ്രാമറിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? So everyone take page number 82 അല്ലേ? എന്താ പഠിച്ചത്? നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ് പഠിച്ചത്. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ? ദ ഹണ്ടർ ആൻഡ് ഹൗസിലെ ഗ്രാമറിലെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ? സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്. എന്താണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്? ഡെയിലി നമ്മൾ ഡെയിലി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ പറയാം അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഡെയിലി നമ്മൾ സ്കൂളിൽ വരുമ്പോൾ ഡെയിലി ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു, ഡെയിലി ഞാൻ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നു, ഒക്കെ ഡെയിലി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ? സോ ഡെയിലി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, okay, you take your textbook, that itself you can see that two sentences are there. A man sees the tree, the mouse bites the net. Okay, so the word sees and bites, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ബ്ലൂ കളറിൽ രണ്ട് വേർഡ്സ് അല്ലേ? സീസും ആൻഡ് ബൈറ്റ്സും. That tells what someone or something does അല്ലേ? അത് എന്താണ്? ആ നൗണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നെയിമിംഗ് വേർഡ്സ്, നൗൺസ്. സോ ആ നൗൺസിനെ നൗൺ അതിൽ തന്നിട്ടുള്ള എ മാൻ സീസ് ദ ട്രീ എന്ന് തന്നതിൽ എ മാൻ, ലുക്ക്, എ മാൻ സീസ് എ ട്രീ അല്ലേ? ഇവിടെ ഏതാണ് നൗണ്? യെസ്, എ മാൻ. വെർബ് എന്താണ്? വെർബ് മീൻസ് ദിസ് ഈസ് നൗ. ഓക്കെ, വെർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആക്ഷൻ വേർഡ് അല്ലേ? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെ നമ്മൾ വെർബ് എന്ന് പറയാം. സോ ഇത് എന്താണ്? ആക്ഷൻ വേർഡ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിന് വെർബ് എന്ന് പറയും അല്ലേ? സോ എ മാൻ സീസ് എ ട്രീ.
ഇവിടെ നോക്കിയേ, സംതിങ് ടെൽസ്. ഓക്കെ, someone or something does. Here the man, ഇയാൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എന്താണ്? sees a tree. The man sees a tree. അല്ലേ? So here we use verb or verb plus yes. ഇവിടെ നോക്കിയേ, see. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് see എന്ന് പറഞ്ഞൂടാ? see എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ശരിയാവോ ഈ സെന്റൻസ്? എ മാൻ സീ എ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് see പറയാത്തെ? സോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഇവിടെ ആരേ ഉള്ളൂ? എ മാൻ. വൺ മാൻ ഈസ് ദെയർ. സോ ഹിയർ we want to add what? Yes or es. What? Yes or es. So that is why we put there yes, sees. Understand? So look, there is one table for you. In that itself you can see I with I. Just listen. Okay, I. എന്താണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നിട്ടുള്ളത്? വാക്ക്. ഐ വാക്ക്. പിന്നെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്? സിറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈറ്റ്, പ്ലേ. അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വാക്ക്, സിറ്റ്, ഈറ്റ്, പ്ലേ എന്ന് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ? ഐ നമ്മൾ പ്ലൂരലായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സിംഗുലർ അല്ല. ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളാണെങ്കിലും നമ്മളത് പ്ലൂരലായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചേർക്കില്ല? എസ്ഒ ഇഎസ്ഒ ചേർക്കില്ല. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഇനി അതുപോലെ തന്നെയാണ് യു. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ യു വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു സിറ്റ് എന്നാ പറയുക. യു സിറ്റ് ഹിയർ, യു സിറ്റ്സ് എന്ന് പറയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണത്? യുവിന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ എന്തായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്? പ്ലൂരലായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ യു വാക്ക്, യു സിറ്റ്, ഇതുപോലെ തന്നെ യു വാക്ക്, യു സിറ്റ്, യു ഈറ്റ്, യു പ്ലേ എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുക. പക്ഷേ ഹി, ഷീ, ഇറ്റ്, ഹി, ഷീ, ഇറ്റ് എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ വെർബിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എസ്ഒ ഇഎസ്ഒ ചേർക്കണം. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐ യു അല്ല, അതുപോലെ വി ദേ, ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും എന്ത് ചേർക്കില്ല? ഡു നോട്ട് ആഡ് എസ് ഓർ ഇ എസ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഐ യു ഏതൊക്കെയാണത്? ഐ യു വി ദേ, ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കില്ല? എസും ഇ എസും ചേർക്കില്ല. അല്ലേ? അതുപോലെ ഈ ഷീ, ഹി, ഷീ, ഇറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ വെർബിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇ എസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ചേർക്കണം. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹിയർ ഓൾസോ യു ക്യാൻ സീ ദ കൗ ഈറ്റ്സ് ഗ്രാസ്. ദ കൗ. ഓക്കെ, ദ കൗ ഈറ്റ്സ് grass. Understand? The cow eats grass. Here it is the noun, so singular. Okay, is come it. The cow eats. So we add yes. Understand? I hope you understood. So listen, one more example I will give. Okay, listen. ആരാധ്യ. ഇവിടെ നോക്കുക, ഗോ എന്നാണ്. ആരാധ്യ ഗോ ടു ടെമ്പിൾ എന്നാണെങ്കിൽ, ആരാധ്യ ഗോ ടു ടെമ്പിൾ എന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചേർക്കുക? നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ? ആരാധ്യ എന്നുള്ളത് സിംഗുലർ ആണ് അല്ലേ? സിംഗുലർ ആണ്, ഒരാളേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ആരാധ്യ സിംഗുലർ ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എസ്ഒ ഇ എസ്ഒ ചേർക്കണം. അപ്പം എന്താ ആവുക? ഗോസ് എന്നാണ് ആവുക. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഗോസ്. ആരാധ്യ ഗോസ് ടു ടെമ്പിൾ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? സോ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ നിങ്ങൾ, ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ ആരൊക്കെ കൊടുക്കാം? അയാൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അയാൻ ആൻഡ് വേറൊരാളെയും കൂടെ പറഞ്ഞേ, ലാവണ്യ. ഓക്കെ, അയാൻ ആൻഡ് ലാവണ്യ. ഇവിടെ അപ്പോൾ ഗോസ് വരുമോ? അയാൻ ആൻഡ് ലാവണ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പേരുണ്ട്.
അപ്പോൾ അത് പ്ലൂരലായി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗോസ് പറയില്ല. അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമ്മളിവിടെ എന്ത് തന്നെ ചെയ്യുള്ളൂ, ഗോ എന്നേ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ. സോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഐ യു വി ദേ, ഇത് യു ദേ എന്നുള്ളതിൽ പെടും അല്ലേ. രണ്ട് പേരുണ്ട്, പ്ലൂരലാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എസും ഇ എസും ചേർക്കാൻ പാടില്ല. ഡു നോട്ട് ആഡ് എസ് ഓർ ഇ എസ്. ഓക്കെ, then but if it is singular we want to add what, yes or es. So that is that. So you can see in your textbook page number 82 6 questions are there. So first one the answer is there, chases. So second answer what, yes eats. The cow eats grass എന്നുള്ളതിലെ eats ആണ് അല്ലേ, eats. Sumi walks fast. So what is the answer, walks. But here Sumi is ഒരാളേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ walk എന്നുള്ളതിന് കൂടെ s ചേർത്തേ. Okay, so walk is the answer. In fourth one jumps is the answer. In fifth one swims. Okay, in sixth one likes is the answer. So that is about our present simple present tense. In your text workbook also tick the correct verb and rewrite this sentence is there in page number 58. Okay, so the answer is Ali yes likes. likes ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്, അതുകൊണ്ട് likes എന്നാണ്. അലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് likes എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. ഇനി they എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ്. they dash early to the class. എന്താണ് they എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലൂരൽ ആണ്. സോ they come. Okay, sorry, come is the answer. And then ഹരീഷ് ഒരാളേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് lives es വരണം അല്ലേ, അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എസ് ഒ ഇ എസ് ഒരാൾ സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ എസ് ഒ ഇ എസ് ഒ ചേർക്കണം നമ്മൾ പഠിച്ചു. സോ ഇ എസ് ഹരീഷ് ലിവ്സ് ഇൻ പൂരി. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഐ ആണ് അല്ലേ, ഐ യു വി ദേ എൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എസ് ഒ ഇ എസ് ഒ ചേർക്കാൻ പാടില്ല. സോ ഐ ബ്രഷ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫിഫ്ത്ത് വൺ വി ഈസ് ആൾസോ പ്ലൂരൽ. ഐ യു വി ദേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് എസിൻ്റെ ഇ എസിൻ്റെ വെർബിൻ്റെ ഫോം എഴുതാൻ പാടില്ല, അതുകൊണ്ട് വി ഡ്രിങ്ക്. Next, Fatima is the one person. Fatima eats. Okay, so next also the answer. Next answer what? Complete the sentence by choosing the correct answer. That is dash run in the park. അവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കേണ്ടത്? നെക്സ്റ്റ് റൺ എന്നുള്ളത് എസ് ഒ ഇ എസ് ഒ ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് എന്താവും നമ്മൾക്കറിയാം. ഫസ്റ്റ് എസ് ഒ ഇ എസ് ഒ ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതെന്താവും, പ്ലൂരൽ ആവും. അല്ലെങ്കിൽ ഐ യു വി ദേ അതിൽ വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും ആവും. അപ്പോൾ താഴത്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതിൽ അതിലേതെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിലെന്താ ഉള്ളത്, നമുക്ക് വി ഉണ്ട് അല്ലേ. ഹി ആണെങ്കിൽ അവിടെ റൺസ് ആണ് വരിക. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? സോ ഇവിടെ എന്തുണ്ട്, വി ആണുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് റൺ എന്ന് മാത്രമേ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കില്ല, എസ് ഒ ഇ എസ് ഒ ചേർക്കില്ല. സോ വി റൺ ഇൻ ദ പാർക്ക്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡാഷ് പ്ലേസ് വിത്ത് ദ ബോൾ. യെസ് പ്ലേസ് ആണ്, യെസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഷീയും അതുപോലെ ഐയും ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, യെസ് ഷീ പ്ലേസ് വിത്ത് ദ ബോൾ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത ഇനി 3, 4, 5 ആൻസർ ഞാൻ പറയാം. മൂന്നാമത്തെ ആൻസർ ദ ഡക്സ്. 4 they write. 5th one he falls. Okay, so then come to our textbook page number 83. Here who are these people? Complete the words ആണ് അല്ലേ. അവിടെ നമുക്ക് ഓരോ പിക്ചർ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അത് ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ വേർഡ്സ് എഴുതാനാണ്. the names want to write there. So first one ആരാണ്, അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, കോബ്ലർ അല്ലേ. So a person who makes cloth, അതാരാണ്, ടൈലർ. Okay, ടൈലർ. Okay, then next one, a person who teaches. Who is that one? Yes, we know that, teacher. Then next, a person who catch bad people. Yes, that is police. Then police. And that dash last one, a person who takes care of sick people. Who is that person? Yes, it is doctor. So this one, the spelling അല്ലേ, ഈ വേർഡ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പഠിക്കണം. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ എഴുതി പഠിക്കുക കേട്ടോ. സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ എഴുതി പഠിക്കുക.
ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ എ പേഴ്സൺ ഹൂ മെൻസ് അവർ ഷൂസ് എന്ന് എഴുതിയ ചോദിച്ചാൽ കോബ്ലർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റണ്ടേ, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എഴുതി പഠിക്കാം. സോ നെക്സ്റ്റ് ലിസൺ പേജ് നമ്പർ 685, പേജ് നമ്പർ 85 നോക്കിയേ. 85 നമുക്കറിയാം ഒരു സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിലാണ്? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് അല്ലേ. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞേ. മൈ ക്യാറ്റ് ഈസ് ബിഗ്. മൈ ക്യാറ്റ് ഈസ് ബിഗ്. നമുക്കറിയാം സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ചെയ്യണം. അതുപോലെ സെൻറ്റൻസ് എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടണം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് എന്തില്ല, ആർക്കും ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ല. കുറച്ചാൾ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ മാർക്ക് ഉണ്ടാവുമോ? ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ, ദെൻ എൻഡിങ് വിത്ത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. ഓക്കെ, മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല, എപ്പോഴും നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആൻഡ് എൻഡ് വിത്ത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. ഓക്കെ, always complete a sentence with a full stop. So there also my cat is big. അവിടെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വേണം. നോക്കിയേ പെട്ടെന്ന്, ഹെർ നെയിം ഈസ് ടഫി. അവിടെയൊക്കെ എന്താണ്? നമുക്കറിയാം അവിടെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ ഹെർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ സെൻറ്റൻസ് എൻഡ് ചെയ്യണോടത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം? ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഏതാ? ഷീ വെയിറ്റ്സ് ഫോർ മീ ടു കം ഹോം ഫ്രം സ്കൂൾ എവറി ഡേ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അവിടെയും ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വരും. നെക്സ്റ്റ്, ദെൻ ഷീ റൺസ് ടു മീ. ഓക്കെ, ദെൻ ഷീ വാണ്ട് മീ ടു പ്ലേ വിത്ത് ഹർ. ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. ദെൻ ടഫി ലവ്സ് മീ ആൻഡ് ഐ ലവ് ടഫി. സോ ദീസ് ആർ ദ സെൻറ്റൻസസ്. സോ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആൻഡ് എൻഡ് വിത്ത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. Then next, listen the next. Aditi is taking about her family. Complete this sentence. Use words from the box. ബോക്സിൽ കുറച്ച് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ആ വേർഡ്സ് നോക്കിയിട്ട് താഴെ നമുക്ക് കുറച്ച് സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ബോക്സിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് കിട്ടണം. ബോക്സിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? ഫാദർ അരുൺ റാവ് എ പൈലറ്റ്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഫാദറിൻ്റെ പേര് അരുൺ റാവു ആണ്, അയാളൊരു പൈലറ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം താഴത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം. ഐ ആം അതിഥി, ദിസ് ഇസ് മൈ ഫാമിലി. ആ ബോക്സിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അതിഥീൻ്റെ ഫാമിലിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. നോക്കിയേ, മദർ ആരാണ്? സ്മിത റാവ് എ ഡോക്ടർ. ഗ്രാൻഡ് മദർ ഉഷ കമ്മത്ത് എ ടീച്ചർ. ബ്രദർ അജയ് റാവ് എ ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ. സോ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് താഴ്ത്തി തന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബോക്സിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. മനസ്സിലായോ? ഐ ആം അതിഥി, ദിസ് ഈസ് മൈ ഫാമിലി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ, ദിസ് ഈസ് മൈ ഡാഷ്, ഹിസ് നെയിം ഈസ് അരുൺ റാവ്. നമുക്ക് മേലെ നോക്കിയാൽ കിട്ടും. അരുൺ റാവു ആരാണ്? അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ആരാണ്? യെസ്, ഫാദർ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ, മൈ ഡാഷ് ഈസ് സ്മിത റാവു, ഷീ ഈസ് എ ഡോക്ടർ. ഡോക്ടർ ആരാണ് പറഞ്ഞത്? മദർ. യെസ്, മദർ ഈസ് ദ ആൻസർ. സോ റൈറ്റ് ദെയർ മദർ. Then this is my dash, her name Usha Kamath, she is a teacher. Usha Kamath, who is Usha Kamath? അവിടെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആ ബോക്സിലുണ്ട് അല്ലേ. ഉഷ കമ്മത്ത് അവരുടെ ഗ്രാൻഡ് മദർ. ഓക്കെ, ഇനി ലാസ്റ്റ് എന്താണ്? ദിസ് ഇസ് മൈ ബ്രദർ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് മൈ ബ്രദർ അജയ് റാവ്, ഷീ ഈസ് എ ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ. സോ ലുക്കിംഗ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ ബോക്സ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് all the answer. It's very simple and write down all the answers there. Okay, right over there. And like that you can see in page number 60 who are the person. In this box the names are there. You only want to pick who is that and write it over that. Okay, so he is Harish, he is a, yes, who is he? Don't want to look in this clues, otherwise without this you can answer, isn't it? So first one, this Harish is a student, then his father is a singer, his mother is a doctor, his uncle is a policeman, his aunt is a pilot. Okay, it's very simple. Then next also page number 61 also like that. In your textbook you can see, read about Vinod and Selma, then complete this sentence. This type of question we have finished in our textbook like Aditi. Okay,
സോ ഹിയർ അബൌട്ട് വിനോദ്, വിനോദിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ സൽമയെ കുറിച്ചിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. വിനോദിനെ കുറിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ടോൾ, സ്ട്രോങ്, ബ്ലാക്ക് ഹെയർ, ബ്രൗൺ ഐസ്, 7 years old അല്ലേ. അതുപോലെ സൽമനെ കുറിച്ചിട്ടോ ഷോർട്ട്, തിൻ, ബ്രൗൺ ഹെയർ, ബ്ലാക്ക് ഐസ്, 5 years old. ഇനി ഇവിടെ വിനോദിനെയും സൽമനെയും കുറിച്ചിട്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. Okay, so Vinod is tall and strong. Okay, from looking that box you can take. He is black. Sorry, he has black hair and brown eyes. Then he is 7 years old. So the next, Selma is short and thin. She has brown hair and black eyes. She is 5 years old. So this is all about our first chapter. So first for exam, the hunter and doves. So ഇതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും അതുപോലെ ഗ്രാമർ, വൊക്കാബുലറി ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ ശരിക്ക് പഠിക്കാം. നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ശരിക്ക് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ വർക്ക് ബുക്കിലെയും എല്ലാം ആക്ടിവിറ്റീസും എഴുതി പഠിക്കുക. വർക്ക് ബുക്കിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഡൗസ്, ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്നും നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട കേട്ടോ. ഇവിടെ 1 day and falls into a dash എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ പേജ് നമ്പർ 58 നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട, അല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് അവർ chapter 10, the hunter and doves. Okay.